Della comunità siro-malabarese a Milano, sono lieta di porgervi il benvenuto alla 14ª festa patronale della nostra comunità. Invito tutti voi a partecipare a questa solenne festa di San Tommaso Apostolo e Sant'Alfonsa, che celebriamo insieme quest'oggi. San Tommaso Apostolo è il santo patrono dell'India e in modo particolare è il patrono della Chiesa siro-malabarese. Sant'Alfonsa è la prima santa dell'India, proveniente dal Kerala, anch'essa dalla Chiesa siro-malabarese. Tra poco avrà inizio la Santa Messa con la processione iniziale. Gli incaricati della festa patronale di quest'anno si mettono in fila davanti ai sacerdoti durante questa processione iniziale. La cerimonia liturgica inizia con la benedizione delle statue dei santi. Si segue una preghiera di benedizione dedicata agli incaricati della festa. Poi avrà inizio la Santa Curbana solenne, celebrata nel rito siro-malabarese, nella lingua malayala. Al termine della Santa Messa ci saranno la novena di Sant'Alfonsa, le litanie dei santi e la processione solenne per rendere omaggio ai santi. വിശുദ്ധ തോമസ് ലിഹായുടെയും വിശുദ്ധ അൽഫോൻസമ്മയുടെയും 14ാമത് സംയുക്ത തിരുനാൾ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പ്രവേശന ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ പ്രസിദ്ധേന്തിമാർ കാർമ്മികരും പ്രദക്ഷിണമായി ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും തുടർന്ന് പ്രസിദ്ധേന്തി വാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഷം വിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിക്കുന്നു. Amen.
sorelle, diamo il benvenuto a Don Benish Jos Mancoti, giunto appositamente a presiedere questa celebrazione eucaristica. Diamo il benvenuto a Don Michael Vattavalam, il quale ha gentilmente accettato il nostro invito a rivolgervi l'omelia durante questa Santa Messa. Estendiamo il benvenuto al nostro parroco Don Mario, il quale è sempre disponibile nell'aiutare e sostenere la nostra comunità in questa parrocchia. Benvenuto. Accogliamo gioiosamente anche tutti i membri della comunità rosminiana, tutti i collaboratori parrocchiali e parrocchiani qui presenti. Diamo benvenuto infine i nostri preti, soprattutto Don Giorgio, anche gli altri preti, amici, altre sorelle qui presenti, sempre accompagnano la nostra comunità con le loro preghiere e preziosi servizi. Benvenute tutte le famiglie singole della nostra comunità di Milano e gli altri amici nostri giunti da diverse località per partecipare alle celebrazioni. Estendiamo il benvenuto ai membri del Centro Melon, il coro è molto importante della celebrazione della liturgia della Chiesa Siro-Malabarese. Accogliamo riconoscendo gli organista Dennis e gli illustri membri del coro della nostra comunità di Milano. Benvenuta a tutti in questa celebrazione. Adesso iniziamo la benedizione delle statue. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ വീണാകരുതേ. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ഇതുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പരിപൂർണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും പരിപൂർണനായിരിക്കുവിൻ എന്നരുളി ചെയ്ത മിശിഹായെ, അങ്ങയുടെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് അങ്ങേക്ക് സാക്ഷികളായി ജീവിച്ച വിശുദ്ധരെ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥരും ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃകകളുമായി നൽകിയതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകമായി ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്ന തിരുനാളിനെയും ഇതിന് കാരണഭൂതനായ വിശുദ്ധ തോമാശ്ലീഹായുടെയും വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമയുടെയും ഈ രൂപങ്ങളെ ആശീർവദിക്കണമേ. ഭൂമിയുടെ ഉപ്പും ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശവുമായ ഈ വിശുദ്ധരെ അനുകരിച്ച് സുവിശേഷ ചൈതന്യത്തിൽ വളരുവാനും മരണശേഷം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അങ്ങേ മുഖാമുഖം കണ്ട് ആനന്ദിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും.
ഉയരണമേ സുരഭിലധൂപം പോൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തിരുസന്നിധിയിൽ വെള്ളപ്പൂ പോലതു വിടരേണം. ഈ നിമിഷം നമ്മൾ പ്രസിദ്ധന്തി വാഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷത്തെ പ്രസിദ്ധന്തിമാര് അൽഫോൻസ ബിജു, ആഗ്നസ് ബിജു, മരിയ ചക്കാലക്കൽ, എസ്തർ മരിയ, സാറ റോബി, സിജോ ജോർജ്, ജെറോം ജോർജി, ജിജോ, റൈമ ടെൻസ് ജോൺ, ജിബിൻ ജോയ്, ബെത്ലിൻ റാഡി, അന്നലിസ ലിജോ, ജോഹാൻ ടിജോ, ജാക്ക് ടിജോ, എഡ്വിൻ ആക്കത്തറ, എഡ്രിക് ആക്കത്തറ, എമാനുവൽ ആക്കത്തറ, ജുവൽ ജോസ്, അക്സ അദ്രിയേൽ, ഷിജു എറ്റിയാടൻ, ജാനറ്റ് ജോൺ, ദിലോൺ മാത്യു ടിജോ, മീനു അബിൻ, ഏദാൻ ലിജേഷ്, ദാനിയൽ അലക്സ്, ജാസ്മിൻ ജോസ്, ബെന്നി കുര്യൻ, എല്ലോറ കണ്ണത്ത്, ജീസ മരിയ, ഒരു വിശ്വാസി, ക്ലെയർ അരുൺ, നീതു ജോസഫ്, ലിയ റോസ് ജോൺസൺ, ലയോ ജോൺസൺ, പ്രിയ തോമസ്, പയസ്, വർഗീസ് മത്തായി, അനിറ്റ അഗസ്റ്റിൻ, സിയാറ സഞ്ജു സണ്ണി, ഹാരിഫ് ജാഗോ സിഡോ, സിബി പുലിവറമ്പിൽ, ആഷ്ലിൻ മേരി ഡേവിസ്, ജോജി ചെറിയാൻ, എസ്തർ മേരി രഞ്ജു, ജോവാൻ മേരി ജോൺ, സെലിൻ ബാബു. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. തിരുനാളിൽ ആരാധിക്കാൻ വന്നവരിൽ ഏതാനും ഗ്രീക്കുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ ഗലീലയിലെ ബെത്സദയിൽ നിന്നുള്ള ഫിലിപ്പോസിന്റെ അടുത്തു ചെന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രഭു, ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഫിലിപ്പോസ് പോയി അന്ത്രയോസിനോട് പറഞ്ഞു. അന്ത്രയോസും ഫിലിപ്പോസും കൂടി യേശുവിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. യേശു പറഞ്ഞു, മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെടാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഗോതമ്പ് മണി നിലത്തു വീണ് അഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അതേപടിയിരിക്കും, അഴിയുന്നെങ്കിലോ അത് വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും. തന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ തന്റെ ജീവനെ ദ്വേഷിക്കുന്നവൻ നിത്യജീവനിലേക്ക് അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് എന്റെ ശുശ്രൂഷകനും ആയിരിക്കും. എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെ പിതാവ് ബഹുമാനിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്കും വഴികളിൽ പ്രകാശവുമായിരിക്കട്ടെ. ഒരുമിച്ച് ആമേൻ എന്ന് പറയുക. ആമേൻ. വിശുദ്ധ തോമാസ്ലിഹായുടെയും വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമയുടെയും മധ്യസ്ഥതാൽ സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യം സാധിച്ചു തന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവാമിശിഹാതൻ കാരുണ്യവും താതനാം ദൈവത്തിൻ സംപ്രീതിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ സഹവാസവും നിന്നിലുണ്ടാകേണമെന്നുമെന്നും നിന്നിലുണ്ടാകേണമെന്നുമെന്നും നിന്നിലുണ്ടാകേണമെന്നുമെന്നും. ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു, എന്നെ നിഗമിക്കുന്നവൻ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയില്ല എന്ന് അരുളിച്ച കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്തുതിക്കായി ഞങ്ങൾ വഹിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ തിരികളെ ആശീർവദിക്കണമേ. ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന സത്യപ്രകാശമായ മിശിഹായേ, അന്ധകാരമായ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന അപകടങ്ങൾ ധൈര്യപൂർവ്വം തരണം ചെയ്ത് നിത്യപ്രകാശത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ നിരന്തരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ വിശുദ്ധമായ എണ്ണ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് യേശുവോട് കൽപ്പിച്ച കർത്താവേ,
ഈ തിരികൾ ആശീർവദിക്കണമേ. അന്ധകരതാം അകറ്റുവാനും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശമായി അങ്ങ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനിടയാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും.
Thank you.